بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 10 محرم اتوار یوم عاشوراء کے دن چلتے پھرتے صرف 10 بار پڑھ لینا 90 کروڑ شام تک مل جائیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 10 محرم اتوار کے دن صرف 10 بار جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ پیارے بھائیو، آج 10 محرم اتوار کے دن صرف 10 بار یہ سورت پڑھنے والا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ 10 محرم کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے، اور اس قبولیت والے دن میں جس گھر میں یہ سورت صرف 10 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج 10 محرم کا میں نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا کہ کب 10 محرم کا دن آئے اور میں یہ سورت 10 بار پڑھ کے اللہ سے مانگوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو آج 10 محرم کا دن اللہ کے حکم سے آ چکا ہے۔ آج 10 بار یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھے گا، 10 مقاصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا، تو میرا رب اس سورت کو صرف 10 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے یوم عاشوراء 10 محرم کا بھی دن آ چکا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان، محرم کی پہلی 9 راتوں کو لاپرواہی میں گزار دیا۔ آج 10 محرم اتوار کا دن ہے، یہ بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 10 محرم اتوار کے دن مل جائے گا۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کی دیر ہے، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 10 محرم اتوار کے دن اس قرآنی سورت کو صرف 10 بار پڑھ کے رب کریم سے مانگ لو۔ یہ سورت قرآن کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں، اس کی ایک زبر زیر پیش پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی پہلی 10 راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں 2 ایام ایسے ہیں جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ محرم کے مہینے میں خاص اعمال بتائیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 10 محرم کے دن جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اس سے مکمل 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ ایک روزے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب چاہتے ہیں، جس دن کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک روزے پہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات کتنا نوازے گی۔ اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے 10 محرم اتوار کے دن 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور جب کوئی بندہ 10 محرم اتوار کے دن کسی ناممکن حاجت کو لے کے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کے پہلے ہی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے، اور دوسرا محرم کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور تیسرا یہ کہ آج جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی، اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے،
तो किसी नामुमकिन हाजत को लेके इस वजीफे को पढ़ के देख लो, आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी कि रब इतनी जल्दी सुनता है, इतनी जल्दी दुआएं कबूल फरमाता है। मेरे बताने में समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। मैं आपको एक एक नुक्ता, एक एक बात समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मौका एक बार मिलता है, ये वक्त बार बार नहीं आता। ये कबूलियत की घड़ियां जब आती हैं तो अपने साथ रहमतें, बरकतें, बहारें लेकर आती हैं। अगर कोई आज से ये वजीफा पढ़ के एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहता है जिसमें जिस तरफ कदम बढ़ाए कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, तो मेरी आप तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज हर सूरत ये छोटा सा वजीफा पढ़ लो। अगर कोई बंदा चंद मिनट निकाल के आज ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो अपने पैरों पे आज कुल्हाड़ी खुद मारेगा। आज वक्त है रब से मांगने का। आज तो रब की जात बिन मांगे फैसले फरमा रही है। फिर क्यों हम लापरवाही करें? ये दुनिया, ये दोस्तियां, ये यारियां यही रह जाएंगी। काम आएगा तो ये कबूलियत का वक्त, रब की गायबी मदद काम आएगी। आज आपको अपने सीने का राज बताने लगा हूँ। ये वजीफा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना, अपनी जिंदगी में पैसों की बारिश को फौरन होते हुए देखना। जो भी आपके मकासद होंगे, जो भी आपकी हाजात होंगी, वो हाजात, वो मुरादें पूरी होंगी। चाहे आपको जाती मकान चाहिए हो, चाहे आपको 1 करोड़ चाहिए हो, चाहे 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़, फौरन अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ये वजीफा असर करने वाला है। आप ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से मांग कर देखना। आपके मांगने की देर है, फिर आप देखिएगा कि कहां कहां से पैसा आना शुरू होता है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो ये वीडियो मुकम्मल देखना, इस अमल को समझना और फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। आपके मुल्क में जैसे ही 10 मुहर्रम इतवार का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप ये वजीफा किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई पाबंदी नहीं है। किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, या फिर चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लो। अगर आप फारिग बैठे हैं तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो और फौरन ये वजीफा पढ़ लो। दुकान में हो तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो, फौरन पढ़ लो। मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां कहीं आप मौजूद हो, 1 मिनट के लिए फोन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बिल्कुल दूर हो जाना। सुकून से इस वजीफे को पढ़ने के लिए 1 मिनट का वक्त निकालना। वो 1 मिनट ऐसा हो कि आपकी पूरी तवज्जो इस वजीफे को पढ़ने में लगी हो। इस वजीफे को आप पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए पढ़ना शुरू कर देना। तो आइए नाज़रीन कराम, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज 10 मुहर्रमुल हराम इतवार का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजूद मसल्ले पे बैठ के या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज़ुल दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पे 1 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार रसूल बरकत और सवाब के नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। बेशक हर इंसान की हाजत, परेशानी, मुसीबतें अलग हैं। जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नियत करें। मिसाल के तौर पर आप ये वजीफा बेहतरीन रिश्ते के लिए पढ़ना चाहते हैं,
تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھو گے نا تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی رب کریم کی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریموں کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگی گا، کیونکہ آج 10 محرم کا دن ہے، آج برکت اور عظمت والا دن ہے، آج قبولیت والا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج جو سچے دل سے یقین کامل سے مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی لاڈلی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور پیاری سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں رب کا شکر ہے، اور شکر ادا کرنے والے کو رب اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتا۔ آپ دن رات محنت کر لیں، مشقت کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی جو آج صرف 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 10 بار مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ ہر غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد آئے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو صرف
3 बार पढ़ता है ना, इससे एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और आज आपने सूरह इखलास को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 33 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बताए गए तरीके से पढ़ना है। 33 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपको 3 से ज़ायद कुरान मजीद का सवाब होगा। जो बंदा सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने अल्लाह की वहदानियत को बयान किया, क्योंकि सूरह इखलास का मतलब है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न वो किसी का बेटा है और इसका कोई हमसा नहीं। सूरह इखलास तकदीर को बदल के रख देती है। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र इंसान को कामयाब बना देता है। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह को एक मानता है, एक जानता है, शिरक नहीं करता, तो अल्लाह ताला इस बंदे की नस्लों को रंग देता है। इसलिए अगर कोई दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो सूरह इखलास पे ईमान लाना बहुत जरूरी है। अल्लाह की वहदानियत पे ईमान लाना बहुत जरूरी है। सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ने से अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो ये मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, इसे अता कर दो। फिर अल्लाह करीम सूरह इखलास की बरकत से माला माल फरमा देता है। फिर अल्लाह करीम सूरह इखलास की रहमतों से झोलियां भर देता है और नस्लों को रंग देता है। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वो अमाल हैं जो आपके हवाले किए हैं, जो बेहद आजमूदा हैं, जिनको लाखों लोगों ने आजमाया है। या अल्लाह या करीम को कितनी बार पढ़ना है? 11 बार पढ़ना है। 10 बार सूरह फातिहा को पढ़ना है और 33 बार सूरह इखलास को पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बार बार समझाइए ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती कुताही ना हो सके। ये 10 मुहर्रम का दिन है, ये फैसले का दिन है। ये मौके बार बार नहीं मिलते, इस मौके की कदर कर ले। अगर ये मौका हाथों से निकल गया तो फिर इसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज अगर ये वजीफा पढ़ने से जिंदगी और आखिरत आसान हो जाए, हर शय खुद चल के आपके कदमों में आ जाए, घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाए, तो प्यारे भाइयों इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये वजीफा पढ़ने के बाद आखिर में आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, जैसे जिस्म हल्का हो जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। फिर अल्लाह करीम से प्यारे हबीब की सिफारिश करवा के दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। दिल ही दिल में अल्लाह से गुजारिश करें कि वो आपकी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह आपकी हर जायज हाजत को आज पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी भी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम भी कमेंट्स में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।